کے نام سے ایک میموریل ایوارڈ کا بھی اناؤنسمنٹ آج ہونے جا رہا ہے. نسیم اختر کے سلسلے سے یہ بات پتہ ہے کہ ریل پار کا یہ جوان خوشگلو آواز کا مالک صرف اپنی آواز کی بدولت اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دی تھی کہ اپنی آواز کی بدولت وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانے جاتے تھے, پہچانے جاتے تھے. یہ نوجوان کبھی وداع سام کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے تو کبھی محمد رفیع اور عزیز منا کے گیت گنگناتے ہوئے بھی نظر آتے تھے. اور سب سے آخر میں the last but not the least, جیسا کہ انہوں نے کہا, ہمارے علاقے میں رحمانیہ ہائر سیکنڈری اسکول, یہ اسکول صرف ریل پار کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ضلع بردوان میں واحد اردو میڈیم اسکول ہے جہاں 3 اسٹریم کی پڑھائی ایک ساتھ ہوتی ہے, آرٹس, کامرس اور سائنس. اس 3 اسٹریم کے اس واحد اسکول کے ہیڈ ماسٹر سید حسن رضا صاحب محتاج تعارف نہیں, انہوں نے اس اسکول کی ترقی کے لیے, تعلیم معیار کو بلند کرنے کے لیے جو کارنامے انجام دیے, جو اب تک سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ آخر یہ 5 یا 6 ایوارڈ کن کے حصے میں جانا ہے, میں چاہوں گا کہ سنجے صاحب ہی خود آ کر اس ایوارڈ کا اعلان کر دیں. اس ایوارڈ کو لے کر میرے پاس بھی بہت سارے فون کالس ہیں, تو میں نے پہلے ہی معذرت چاہ لی ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے, میرے انتخاب میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. چونکہ یہ شروعات ہے, میں چاہتا ہوں اور بھی شخصیات بہت سارے ہیں مرحوم, ان کے نام سے بھی ہم ایوارڈ دیں. تو یہ شروعات ہے. اس کے بعد ہم اسی علاقے میں, ہر علاقے میں ہم اس طرح کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہم اردو کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں اور اس کو لے کے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے اردو آگے بڑھے. اور اردو بہت شیریں زبان ہے, دیکھیے ہم سب جانتے ہیں اردو کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, چل نہیں سکتے. اگر ہندی بڑی بہن ہے تو اردو چھوٹی بہن ہے, دونوں بہنیں ہیں. ہندی اردو کے بغیر بھی نہیں چل سکتی. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے چینل میں ہماری جو زبان ہے, ہم وہاں پہ ہم نے ڈائریکشن دیا ہے کہ ہماری زبان ہوگی وہ ہندی اور اردو مکس. ہم نہ تو کلسٹ ہندی جس کو کہتے ہیں ایک دم پیور ہندی میں ہم بولیں گے تو کوئی سمجھ نہیں پائے گا. فخر ہو رہا ہے کہ آج میں یہ کر پایا, مجھے بہت فخر ہو رہا ہے مجھے کہ آج جو مرحوم شخصیات ہیں ان کے نام پہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں ایوارڈ کا. اور سب سے پہلا نام مستر عظیم آبادی, ہم سب واقف ہیں ان کے نام سے. مستر عظیم آبادی میموریل ایوارڈ ہم لوگ پوئٹری کے لیے دینے جا رہے ہیں اور 2014 سے ہم لوگ یہ شروع کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم اور بھی انتخاب کر رہے ہیں, بہت سارے شخصیات ان کے نام سے بھی ہم ایوارڈ شروع کریں گے بہت جلدی. تو مستر عظیم آبادی میموریل ایوارڈ کے لیے ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے آپ کے علاقے کے ایک شاعر کا جو رسالوں میں چھائے رہتے ہیں, بہت چھپتے ہیں, میں نے پڑھی بھی ہے, ان کی غزلیں ان کو سنا بھی ہے وہ شاعروں نے. تو میں ان کا نام لینا چاہوں گا, ظفر علی ظفر صاحب. جناب ظفر علی ظفر, میں ان سے جناب غلام سرور صاحب وہ شال اڑا کر سرٹیفکیٹ اور ٹرافی دیں. اور میں چاہوں گا کہ اس استقبال کے بعد, اس ایوارڈ کے بعد اور بھی بہتر لکھیں. ہم لوگوں کی امیدیں ان سے بڑھ رہی ہیں, وہ اور بھی اچھی طرح سے اردو ادب کی خدمت کریں, اچھا لکھیں. اور اس کے بعد ہماری فہرست میں جو دوسرا ایوارڈ ہے وہ جلیل عشرت میموریل ایوارڈ, وہ شارٹ اسٹوریز چھوٹے افسانوں کے لیے ہم یہ ایوارڈ دینے جا رہے ہیں, جلیل عشرت میموریل ایوارڈ. اس کے لیے ہم لوگوں نے انتخاب کیا ہے نوجوان لکھنے والے کی جو آپ کے لیے علاقے کے ہیں اور ان کے بھی افسانے چھپتے رہتے ہیں رسالوں میں. وہ ہے جناب خورشید عالم سیف صاحب. جناب خورشید عالم سیف صاحب. اور میں یوسف صاحب سے گزارش کروں گا, نظیم احمد یوسف صاحب سے ان کا استقبال کریں.
शॉल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी लेकर। आप थोड़ा स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट रहिए, पहनाइए। थोड़ा पीछे रहिए। कैलेंडर, सर्टिफिकेट। कि जिन्हें हम अवार्ड दे रहे हैं उन्हें तालियों से नवाजें ताकि उनका हौसला अफजाई होगी। वरना मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो अक्सर पढ़ते हैं खाली कि ऐ जिंदगी बता तुझे ठहराए हम कहाँ, ऐ जिंदगी बता तुझे ठहराए हम कहाँ, तू आ गई है खाना खराबों के शहर में, तू आ गई है खाना खराबों के शहर में। अभी पिछले साल हम लोगों ने वकील मंजर साहब का वो भी काफी इस्तेमाल किया था, फिर वो वापस हो गया सभी की तरफ से। बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनकी एक किताब भी आई है गुलाब रंग, बहुत अच्छी कोशिश है। और उसके बाद तीसरा हमारी फेमस तीसरा नाम है, वो है नसीम आजम साहब का, नसीम आजम मेमोरियल अवार्ड फॉर एंकरिंग अदबी जलसों में। जो एंकरिंग करते थे, बहुत शानदार एंकरिंग करते थे वो, मैंने सुना भी है, मैं उनका कायल था। उनके बहुत सारे शेर मुझे बहुत पसंद है, दिल को छूते हैं। उनके नाम से बहुत दिन से मुझे ख्वाहिश थी कि उनके नाम से अवार्ड शुरू बन गया, तो उनके नाम से 2014 में हम लोग अवार्ड शुरू कर रहे हैं, नसीम आजम मेमोरियल अवार्ड। ये जा रहा है आपके ही इलाके के, ये भी है इसी इलाके के हैं, नौजवान शायर, पेशे से टीचर, बहुत सारी बच्चों की किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी तहरीकें उन्होंने लिखी हैं और नकाबत बहुत अच्छी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, तो इनकी हौसला अफजाई भी जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आगे बढ़ें, इनकी हौसला बढ़े और ये और बेहतर है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा जनाब इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, और इसके लिए मैं इंजीनियर खुर्शीद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि इन्हें नवाजें, अवार्ड देकर, शॉल उठाकर, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। पीठ डाल बहुत ही अहम नाम जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, ये है जनाब ये मरहूम क़याम अली साहब। सहाफत के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोहन जली नेशनल साहब, जैसे नसीम आजम, तो इनके नाम से भी, उनके नाम में भी विचार करना चाहिए आसिफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इन लोगों को भी हक मिले जरूरी। तो इसके बाद बारी है क़याम अली मेमोरियल अवार्ड की। क़याम अली मेमोरियल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, सहाफत के लिए हम बुलाना चाहते हैं जनाब गुलाम मोइनुद्दीन साहब को, जिनको हम सोना के नाम से भी जानते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा, आज़ाद हिंद अखबार से जुड़े हैं, अखबार आज़ाद हिंद अखबार की नुमाइंदगी करते हैं। मैं एक बार फिर से गुलाम सरवर साहब को ज़हमत दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि उनको अवार्ड दें, सर्टिफिकेट और वो शॉल उठाकर है। हाज़री दीन की मोहब्बत है सजेशना साहब की, जो अपने बेशुमार मोहब्बत का नजराना मुझे पेश किया। मैं बमुश्किल 6 माह गुजरा है, अभी इस लहर में अमली पकड़ कर कुछ सीखने के जज्बा से आगे बढ़ा। आज इन्होंने मुझे नवाजा, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम मेहमान और हाज़रीन का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने मुझे इस लायक समझा। जनाब हसन रजा साहब, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी सुना, जनाब हसन रजा साहब रहमानिया
ये प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे और 1994 तक वो यहाँ थे और उनके ज़माने में ही स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ। उनके ज़माने में ही स्कूल में आर्ट्स इसी इलाके के वो भी हैं, इसी रेलपार इलाके से हैं। वो है जनाब सरदार साड़ी साहब, ये अखबार भी निकाला करते हैं, सक्सेस पेंटर और सरदार रमनवाज के नाम से शायरी करते हैं। मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत इनका ताउन रहता है, मैं इनको बुलाना चाहूँगा और इसके लिए गुलाम साहब एक अवार्ड, आखिरी अवार्ड है नसीम अख्तर साहब, इसी रेलपार इलाके से हैं, से थे और बहुत मकबली आवाज़ के मालिक थे, बहुत अच्छा गाते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते थे। हम लोग उनसे बहुत जुड़े हुए थे, कासबाग से मुंसलिक थे, तो उनके लिए भी हम लोगों ने थोड़ी जगह रखी है। मरहूम नसीम अख्तर मेमोरियल अवार्ड गजल सिंगिंग के लिए हम लोग देने जा रहे हैं। इसी इलाके के गजल सिंगर हर मुशायरों की जान होते हैं, हर मुशायरों में जाते हैं, पढ़ते हैं, हालांकि दूसरों की तकलीफें पढ़ते हैं। उनकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी है और ज़्यादातर जो मुशायरे होते हैं उसकी शुरुआत इनकी गज़ल से होती है, हम याद वगैरह भी गाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने मोहम्मद हफीज़ साहब का इंतखाब किया है, तो उनसे यहाँ पे आए। यहाँ जो है बिल्कुल लग रहा है अव्वल हुआ है, यहाँ अपना अव्वल हुआ है। और जो मुझे भी बचपन से शौक था गाने का और आज ये खुशी में मैं तो करता था, लेकिन आसनसोल के मशहूर गायक का अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी हुई और आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। जितने भी बैठे हुए नाम तो नहीं ले सकता, सबके बदौलत आज का इंस्पायर हुआ हूँ। और एक शेर कह रहा हूँ, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, ऐसे चेहरे को महबूब बनाती है। क्या बात है। और उसके बाद आपको एक ऐलान कर दूं कि हम लोग बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे, जामुरिया, श्रीपुर, कुल्टी, इन इलाकों में भी हम इस तरह का प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो यहाँ जो भी अदब नवाज है वो मुझे थोड़ा सजेस्ट करें, मेरे साथ मशवरा करें, ताकि इस तरह की कोशिशें हम मुख्तलिफ इलाकों में करें और वहाँ के जो लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि अपनी प्रपोजल मुझे दें ताकि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ उन इलाकों में भी करें। और वक्त बहुत कम है, मैं अब माइक देना चाहता हूँ इम्तियाज़ अहमद अंसारी साहब को, वो आगे का प्रोग्राम संभालें। इम्तियाज़ तन्हा है कोई राह गुजर ढूंढ रहे हैं, तन्हा तन्हा है कोई राह गुजर ढूंढ रहे हैं, तन्हा है कोई राह गुजर ढूंढ रहे हैं, शब की अलम में गुम है, शब की अलम में गुम है, सहर ढूंढ रहे हैं, तन्हा है कोई राह। शेर
راہ طلب میں خود کو مٹانا ہے زندگی، راہ طلب میں خود کو مٹانا ہے زندگی، کٹ کر جو ہو بلند، کٹ کر جو ہو بلند، وہ سر ڈھونڈ رہے ہیں، تنہا ہے کوئی راہ، شرمندہ اب کے دور میں تہذیب و روایت، شرمندہ اب کے دور میں تہذیب و روایت، اس دور ترقی میں ہنر ڈھونڈ رہے ہیں، تنہا ہے کوئی راہ گزر ڈھونڈ رہے ہیں، اور دل میں جو رہتا ہے ہر گھڑی، آنکھوں میں اور دل میں جو رہتا ہے ہر گھڑی، معصوم بتاؤ کہ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، تنہا سایہ دیوار ہو گیا، کوچے میں جب سے سایہ دیوار ہو گیا، چلنا جنوں کی راہ پہ دشوار ہو گیا، چلنا جنوں کی راہ پہ دشوار ہو گیا، کوچے میں جب سے سایہ دیوار ہو گیا، چلنا جنوں کی راہ پہ دشوار ہو گیا، او حسن یوسفی کا خریدار ہو گیا، او حسن یوسفی کا خریدار ہو گیا، اپنا وطن بھی مصر کا بازار ہو گیا، اپنا وطن بھی مصر کا بازار ہو گیا۔ اور یہ شعر دیکھیں گے حضرات، وہ نگاہ شوق میرے پڑھ کے چل دیے، وہ نگاہ شوق میرے پڑھ کے چل دیے، جیسے میں کوئی شام کا اخبار ہو گیا، جیسے میں کوئی شام کا اخبار ہو گیا۔ اور یہ شعر کہ تیور بدل کے اس نے کی جب مجھ سے گفتگو، تیور بدل کے اس نے کی جب مجھ سے گفتگو، معدوم میرا جذبہ اظہار ہو گیا، معدوم میرا جذبہ اظہار ہو گیا، جگنو ستارے چاند پریشان ہو گئے، جگنو ستارے چاند پریشان ہو گئے، سورج جو تیرگی کا پرستار ہو گئے۔ ہوئی رات غزل کہنے دو، غزل کہنے دو، شاخ گل سے بھی نازک تیری انگلیاں، شاخ گل سے بھی نازک تیری انگلیاں، میرے بالوں میں کرتی رہی کنگھیاں، شاخ گل سے بھی نازک تیری انگلیاں، میرے بالوں میں کرتی رہی کنگھیاں، اور یاد اس کس میں مجال تھی، آپ دیکھیں کس میں مجال تھی، کس کی مجال تھی، وہ تم کے کہہ گئے وہ میں کے سہ گیا، کس میں مجال تھی، کس کی مجال تھی، وہ تم کے کہہ گئے وہ میں کے سہ گیا۔ خوب رو دستے ہنائی دے ذرا، خوب رو ہنائی دے ذرا، خانے دل میں رسائی دے ذرا، خوب رو دستے ہنائی دے ذرا، خانے دل میں رسائی دے ذرا،
जुल्म तो अजहार का जंगल है ये। ये तो सबसे बड़ी चीज है ना। अब इसका ऐसा कैसे हो सकता है? सरवर भाई, आपके लिए बिल्कुल मैंने कि ये शेर है।